رات کی تاریکی میں دہشت گردوں کا بزدلانہ وار، کوئٹہ کے پولیس ٹریننگ کالج پر حملے میں زیر تربیت کیڈٹ سمیت 61 اہلکار شہید، ایف سی اہلکاروں سمیت 122 افراد زخمی۔ فورسز کے آپریشن میں تمام دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں کی تعداد 3 تھی۔ رات 11:10 پر کالج میں داخل ہوئے۔ ایک نے خود کو دھماکے سے اڑایا، 2 کو فورسز نے ٹھکانے لگایا۔ لشکر جنگ بھی العالمی کے دہشت گرد تھے اور ان کو انسٹرکشن جو ان کے بارے میں جو بات چیت کر رہے تھے وہ افغانستان میں بیٹھ کے کر رہے تھے۔ اس بار بھی دہشت گرد حملے کے تانے بانے افغانستان سے جا ملے۔ آئی جی ایف سی کہتے ہیں دشمن نے سرحد پار سے گھناؤنا منصوبہ بنا کر حملہ کیا۔ صورتحال پر غور کے لیے وزیر اعظم اور آرمی چیف کی زیر صدارت اہم بیٹھک۔ کچھ ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں تو آپ مہربانی کریں گے، اس میں سب سے جو پریسنگ ہے وہ اس کی باؤنڈری وال ہے اور لوکیشن کے حساب سے اس کی سیکورٹی ہے، تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کی منظوری ضرور فرما دیں۔ آئی جی بلوچستان نے 50 دن قبل کالج کی دیوار پکی کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ نے بھی مطالبات تسلیم کرنے کی یقین دہانی کرا دی تھی۔ آئی جی صاحب نے یہاں پر کچھ 4 مطالبات پیش کیے تھے باؤنڈری کے حوالے سے، تو اس کی بھی میں منظوری دیتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ کا وعدہ وفا نہ ہوا، دہشت گرد سیکیورٹی لوپ کا فائدہ اٹھا گئے۔ غفلت کا مرتکب آخر کون؟ جواب کون دے گا؟ اگر کوئی سیکیورٹی کمپرومائز ہوئی ہے یا روگردانی ہوئی ہے تو پھر جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف پبلک کارروائی ہونی چاہیے۔ وزیر داخلہ چودھری نثار سیکیورٹی صورتحال پر برہم، کہتے ہیں کہ حفاظتی اقدامات ناقص تھے تو ذمہ داروں کو برطرف کیا جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دہشت گرد حملے میں تربت سے تعلق رکھنے والے سب سے زیادہ 20 اہلکار شہید ہوئے۔ پنجگوڑ سے 10 اور قلعہ عبداللہ کے 7 زیر تربیت اہلکاروں نے لہو پیش کیا۔ بیشتر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وزیر اعظم آرمی چیف کی شرکت، زخمیوں کی عیادت بھی کی۔ پاک فوج کے کیپٹن روح اللہ نے دہشت گردوں کے خلاف جواں مردی سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ تعلق 4 صدہ سے تھا۔ شہید روح اللہ اور زخمی نائب صوبیدار محمد علی کے لیے اعلیٰ فوجی اعزازات کا اعلان۔ پولیس ٹریننگ کالج میں ہر طرف تباہی کے مناظر، جلی ہوئی چارپائیاں، گولیاں اور بارودی مواد سے چھلنی دیواریں دہشت گردوں کی سفاکیت اور انسانیت دشمنی کا پیغام دے رہے تھے۔ عمران خان کی سول اسپتال کوئٹہ میں زخمیوں کی عیادت۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان بتائیں کہ 30 ارب روپے امن و امان پر کہاں خرچ ہوئے؟ عمران خان کا سوال، کہا کہ وزیر اعظم نے جتنے دورے لندن کے کیے اگر اس سے آدھے کوئٹہ کے کر لیتے تو حالات بہتر ہوتے۔ 30 ارب روپیہ لا اینڈ آرڈر پہ خرچ ہوا ہے، تو میں تو چاہتا ہوں کہ سی ایم جا کے پارلیمنٹ کو بتائے کہ کدھر پیسہ خرچ ہوا ہے۔ دیکھیں نا، اگر پہلے اٹیک ہو چکا تھا ریکروٹمنٹ سینٹر پہ تو کیا اس کے پر دھیان نہیں رکھنا چاہیے تھا؟ عالمی برادری کی جانب سے پولیس ٹریننگ کالج پر حملے کی شدید مذمت۔ سعودی عرب، افغانستان، امریکہ، چین اور روس سمیت دیگر ممالک کا کہنا ہے کہ وہ دکھ کی اس گھڑی میں پاکستانی عوام اور حکومت کے ساتھ ہیں۔ کوئٹہ میں بدترین دہشت گردی کے بعد ملک بھر میں فضا سوگوار، ہر آنکھ اشکبار۔ لاہور میں سول سوسائٹی کی جانب سے شمع روشن۔ بلوچستان میں 3، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ میں 1 روزہ سوگ کا اعلان۔
सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू रहेगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुताल्लिक अहम इजलास। सूबे के 93 मदारिस के दहशत गर्दों से मजबूत रवाबित का इंकिशाफ। महकमे दाखिला को 93 मदारिस को वॉच लिस्ट में शामिल करने और सरगर्मियों की निगरानी की हिदायत। तारकीन वतन की रजिस्ट्रेशन का फैसला। सरहदों पर भारत, क्वेटा और पेशावर में अफगानिस्तान से हमले किए जा रहे हैं। इमरान खान इस्लामाबाद पर चढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, ऐसे वक्त भी सियासत, शर्म आनी चाहिए। अपना अकाउंट, मिनिस्ट्री और हुकूमत सब खत्म कर दो। बिलावल का रद्द अमल। भारत अमन बर्बाद करने पर तुल गया। सीज फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जी। सियालकोट के चपरार सेक्टर पर भारतीय फायरिंग से 25 साल इमरान शहीद। आज जाँ बहक अफराद की तादाद 2 हो गई। शरंगेजी पर भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने एहतजाजी मरासला हवाले कर दिया। पोलियो के कतरे पिलाने वाले एक बार फिर दहशत गर्दों के निशाने पर। पेशावर में पोलियो टीम पर हमला। दाऊदजई में बारूदी मवाद के 2 धमाके। सिक्योरिटी पर मामूर एक पुलिस एहलकार शहीद, जबकि दूसरा जख्मी हुआ। रावलपिंडी के इलाके गुलरेज कॉलोनी में एक ऑयल टैंकर को आग लग गई। करीबी कमर्शियल प्लाजा भी शदीद मुतासिर। आग लगने के बायस 4 अफराद झुलस गए। मस्तौंग के इलाके कली मोहम्मद शई में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग। बाप बेटे समेत 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से एक लड़की की लाश बरामद। लड़की ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की, पुलिस का दावा। पाकिस्तान में 3 सालों में बेशतर टैक्स छूट खत्म कर दी गई। माशी इस्तेहकाम के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। इस्लाहात जारी रहना चाहिए। IMF की सरबराह की वजीर खजाना इसाक डार के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कराची केबल एसोसिएशन की इफ्तिताही तकरीब। ओहदेदारान का केबल ऑपरेटर्स की फलाह बहबूद के लिए काम करने का अज़्म। पेमरा और PBA के माबैन ताल्लुकात बेहतर बनाने के अज़्म का इयादा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अली आबिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अब खबरें होंगी तफसील के साथ और बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अफसोसनाक खबर से जिसने पूरे पाकिस्तान को सोगवार कर दिया है। क्वेटा के पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पर दहशत गर्दों ने रात की तारीकी में हमला किया। इस हमले में 61 एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया, जबकि 122 अफराद जख्मी हुए। फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई की और यरगमाल कैडेट्स को छुड़ा लिया, जबकि 3 दहशत गर्दों को मार दिया गया। घिनौनी साजिश के ताने बाने एक बार फिर अफगानिस्तान से जा मिले। बलूचिस्तान के दिल क्वेटा को फिर खून में नहला दिया गया। शहर में एक बार फिर क़यामत सुगरा का समा है। वक्त था रात 11:10। 11:10 पे हमें इत्तला मिली। मकाम पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज क्वेटा। बुज़दिल दहशतगर्दों ने अंधेरे का फायदा उठाया और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में दाखिल हो गए। दहशतगर्दों ने पहले वॉच टावर पर मौजूद संतरी को निशाना बनाया। एहलकार ने भरपूर मज़ाहमत की और बहादुरी से लड़कर जामे शहादत नोश किया। जो वॉच टावर पे संतरी था उसको टारगेट किया है। ही फॉट वेल। उसने वहाँ पर जामे शहादत नोश की। कॉलेज में घुसते ही दहशतगर्दों ने जबरदस्त फायरिंग की, दस्ती बम फेंके और हॉस्टल में मौजूद कैडेट्स को यरगमाल बना दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही फोर्सेस फौरी पहुंची और ऑपरेशन शुरू कर दिया। एक दहशतगर्द को सर में गोली मारकर अंजाम तक पहुंचाया गया। कंपाउंड में मौजूद दीगर 2 दहशतगर्दों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को उड़ा लिया। उनके फायर से एक सुसाइडर की उधर डेथ हो गई और दूसरा सुसाइडर जो था उसने अपने आप को एक्सप्लोड किया। जिसकी डेथ हुई है वो उसकी जैकेट पहनी हुई थी। फोर्सेस ने कामयाबी से ऑपरेशन मुकम्मल किया और 200 से जायद कैडेट्स को बाजियाब करा लिया।
اس بار بھی دہشت گرد حملے کے تانے بانے افغانستان سے جا ملے. دشمن نے اس بار بھی سرحد پار سے گھناؤنا منصوبہ بنا کر حملہ کیا. لشکر جنگ بھی العالمین کے دہشت گرد تھے اور ان کو انسٹرکشن جو ان کے بارے میں جو بات چیت کر رہے تھے وہ افغانستان میں بیٹھ کے کر رہے تھے. ادھر آپریشن کلین اپ کے بعد پولیس ٹریننگ سینٹر کو کلیئر قرار دے دیا گیا. مارے جانے والے دہشت گرد اور خودکش حملہ آوروں کے جسم کے اعضاء فورنزک معائنے کے لیے بھجوا دیے گئے. کوئٹہ میں بدترین دہشت گردی کے بعد ملک بھر میں فضا سوگوار اور ہر آنکھ اشک بار ہے. بلوچستان حکومت نے سانحہ پر 3 روزہ جبکہ خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ حکومت نے 1 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے. ناظرین، کوئٹہ میں پولیس ٹریننگ کالج میں آپریشن کلین اپ مکمل ہو گیا ہے، لیکن اس حملے کے بعد عمارت کے اندر ہر طرف تباہی کے مناظر تھے اور یہ مناظر دہشت گردوں کی سفاکیت اور انسانیت دشمنی کا پیغام دے رہے تھے. پولیس ٹریننگ کالج کوئٹہ پر حملے کے بعد آپریشن کلین اپ مکمل ہوا، مگر اپنے پیچھے تباہی کے کئی دلسوز مناظر چھوڑ گیا. عمارت کے اندرونی مناظر واضح کر رہے تھے کہ دہشت گرد کس قدر سفاک اور انسانیت کے دشمن تھے. عمارت کے اندر ہر طرف جلی ہوئی چارپائیاں، گولیاں اور بارودی مواد سے چھلنی دیواریں نظر آ رہی تھیں. دہشت گردوں نے انتہائی خطرناک قسم کا بارود استعمال کیا جس نے سب کچھ جلا کر رکھا. سفاک دہشت تباہی پھیلانے اور ہر چیز کو تہس نہس کرنے کے باوجود اپنے مقصد میں ناکام رہے. کوئٹہ میں دہشت گردوں نے اسی کمزوری کا فائدہ اٹھایا جس کی نشاندہی آئی جی بلوچستان 6 ستمبر کو کر چکے تھے. دہشت گردوں نے وہی کچی دیوار پھلانگ کر پولیس ٹریننگ کالج پر حملہ کیا جس کو پکا کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ کی منظوری لی جا چکی تھی. سانحہ چاہے کوئٹہ سول اسپتال کا ہو یا پھر پولیس ٹریننگ کالج پر حملہ، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دیوار یا باڑ کمزور رہ جاتی ہے جس کا دشمن فائدہ اٹھا جاتا ہے. اس بار بھی دہشت گردوں نے سیکیورٹی لوپ ہولز کا فائدہ اٹھایا. کوئٹہ پولیس ٹریننگ کالج میں بھی دہشت گرد پچھلی دیوار پھلانگ کر آئے جو کچی تھی. اس کچی دیوار کی نشاندہی آئی جی بلوچستان نے 6 ستمبر کو کر دی تھی. یہاں کی کچھ ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں تو آپ مہربانی کریں گے، اس میں سب سے جو پریسنگ ہے وہ اس کی باؤنڈری وال ہے اور لوکیشن کے حساب سے اس کی سیکورٹی ہے. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کی منظوری ضرور فرما دیں. آئی جی پولیس کے ان مطالبات کی وزیر اعلیٰ بلوچستان نے فوری طور پر منظوری بھی دے دی تھی. آئی جی صاحب نے یہاں پر کچھ 4 مطالبات پیش کیے تھے باؤنڈری کے حوالے سے، تو اس کی بھی میں منظوری دیتا ہوں. لیکن وہی ہوا، منظوری صرف کاغذوں تک ہی رہ گئی اور عمل درآمد نہ ہو سکا، اور ٹھیک 50 دن بعد بھی یہ دیوار کچی ہی رہی اور دہشت گرد اس کا فائدہ اٹھا گئے. بلوچستان میں دہشت گردوں کے پے در پے حملوں کے باوجود سیکیورٹی کے مسائل اب تک کیوں ہیں؟ یہ سوال عمران خان نے بھی اٹھایا. اگر پہلے اٹیک ہو چکا تھا ریکروٹمنٹ سینٹر پہ تو کیا اس کے پر دھیان نہیں رکھنا چاہیے تھا؟ آئی جی کی نشاندہی اور وزیر اعلیٰ کی منظوری کے باوجود پولیس ٹریننگ سینٹر کی سیکیورٹی کیوں نہیں بڑھائی گئی؟ دیوار پکی کیوں نہیں کی گئی؟ غفلت کا مرتکب آخر کون ہے؟ یہ اور ایسے کئی سوالات ہیں جن کے جواب ابھی نہیں مل سکے. رپورٹ آپ نے دیکھی. ناظرین، کوئٹہ پولیس کالج پر ہونے والے اس حملے کی تحقیقات کس نہج پر پہنچی ہے؟ ابھی تک کیا کچھ معلوم کر لیا گیا ہے؟ یہ ہم جانیں گے. ہمارے نمائندے، ہمارے کوئٹہ میں بیورو چیف مجیب احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجیب احمد، ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ سانحے کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہے، کیا کچھ معلوم کیا گیا ہے؟
आसमा, आज वजीर आजम की ज़ेर सदारत एक आला सतही इजलास हुआ जिसमें आर्मी चीफ, DG ISI, DG MI, गवर्नर, वजीर कमांडर सदरन कमांड, सूबाई वज़रा शरीक हुए और इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया गया जो नेशनल एक्शन प्लान और एपेक्स कमेटी के तहत तय पाई थी सिक्योरिटी के लिए और उस पे अमल दरामद ना होने पर नाराज़गी का भी इज़हार किया गया। इस हवाले से खसूसी निशानदेही जो मीडिया ने की थी कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है उसका भी नोटिस लिया गया इस इजलास में और उस इजलास के ख़त्म होने के बाद वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने IG पुलिस से 24 घंटे में इस वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। इस रिपोर्ट की रोशनी में ये तयन किया जाएगा सिक्योरिटी लैप्स के ज़िम्मेदार कौन थे, फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ये बात क्लियर हो चुकी है सिक्योरिटी लैप्स हुआ है और इसको तस्लीम भी किया जा चुका है क्योंकि अगर चार दीवारी नहीं बनी थी तो वहाँ पे जो 300 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार थे, क्या उनमें से 10 से 15 लोग भी ऐसे नहीं थे जो उस दीवार पे ड्यूटी दे सकते? ये एक बाइस से तशवीश बात है जिस पर गौर किया गया इस इजलास में और इसीलिए वज़ीर आला ने इसका नोटिस भी लिया और कल एक अहम इजलास दोबारा बुलाया है जिसमें असासिदारों के सरबराहान, कमांडर सदरन कमांड और जो मुतल्लिका लोग हैं वो इसमें शरीक होंगे और हतमी शक्ल दी जाएगी मामलात को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ्त हुई है कि जो शोहदा थे उनकी मैयतों को उनके आबाई इलाकों तक पहुंचाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए। कुछ मैयतें C-130 की तैयारी के जरिए भेजी जाएंगी, ग्वादर, पंजगूर, तुर्बत वगैरह, जबकि जो करीबी इलाके हैं जिसमें कलात, खुजदार, लोरलाई वगैरह, यहाँ पे हेलीकॉप्टरों के जरिए मैयतें पहुंचाई जाएंगी और 3 हेलीकॉप्टर पाक फौज ने फराम किए हैं। इसी तरह C-130 भी पाक फौज ने दिया है। जो करीबी इलाके हैं वहाँ एम्बुलेंसों के जरिए मैयतें भेजी जाएंगी और ये सिलसिला सुबह तक इंशाल्लाह मुकम्मल कर लिया जाएगा। आने का जो सिलसिला है सुबह तक मुकम्मल हो जाएगा। मुजीब, आपने आगाह किया, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि कोयटा के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के शोधा में कैप्टन रूल्ला भी शामिल हैं जिन्होंने दहशतगर्दों से लड़ते हुए जान कुर्बान कर दी। आर्मी चीफ ने उनके लिए तमग़े जुर्रत का ऐलान किया है जबकि जख्मी नायब सूबेदार मोहम्मद अली को तमग़े बसालत से नवाजा जाएगा। कोयटा सान्हे में कुछ सिक्योरिटी गफलत की आवाजें जरूर उठ रही हैं, मगर दहशतगर्दों को नाकाम करने के लिए पाक फौज के जवानों ने जुर्रत और शुजात की नई मिसालें भी रकम की हैं। कैप्टन रूल्ला और नायब सूबेदार मोहम्मद अली ने ऑपरेशन के दौरान मुतादिद कीमती जानें बचा ली। दोनों एहलकारों ने एक खुदकुश हमला आवर को हलाक जबकि दूसरे को इंगेज रखा, जिसके बाइस बेशतर पुलिस रिक्रूट्स इमारत से निकलने में कामयाब हुए। इसी बहादुरी और शुजात पर आर्मी के शहीद कैप्टन रूल्ला के लिए तमग़े जुर्रत और जख्मी नायब सूबेदार मोहम्मद अली के लिए तमग़े बसालत का ऐलान किया है। शहीद कैप्टन रूल्ला का जज्द खाकी उनके आबाई इलाके शबकदर पहुंचा दिया गया है। उधर न सिर्फ फौजी जवान बल्कि पुलिस के लिए खिदमत देने वालों का अज़म भी किसी से कम न था। किला अब्दुल्ला से ताल्लुक रखने वाले पुलिस के 9 शोहदा में से एक नकीबुल्ला भी है, जिसके रिश्तेदारों का कहना है कि वो इंतहाई मेहनती था। उसने मुल्क की खिदमत के लिए पुलिस फोर्स ज्वाइन की। एक मुखलिस नौजवान था, इंतहाई उसने अपने मुल्क की खिदमत, इलाके की खिदमत करने के लिए पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया और वो बहुत मेहनत से काम कर रहा था। वो एक बहुत हर दिल अजीज, वो हर किसी के साथ बहुत खुशहासलूबी से मिलता था। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में शहीद 20 अफराद का ताल्लुक तुर्बत से है, जबकि 10 शोहदा का ताल्लुक पंजगोर, 2 का डेरा बुगटी, 2 का लोरालाई और 2 शोहदा का ताल्लुक कोयटा से है। पसनी, सिब्बी और पशीन से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद भी शहीद के मर्तबे पर फायज हुए। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पर इस हमले के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ और जनरल राहील शरीफ कोयटा पहुंच गए। अस्पताल में जख्मियों की अयादत की और शहादा की नमाज जनाजा में भी शरीक हुए। गवर्नर हाउस में होने वाले आला सतह इजलास में भी शिरकत की। कोयटा पर एक बार फिर बदतरीन दहशतगर्द हमला हुआ, जिसके फौरी बाद सिविल क़यादत के साथ साथ अस्करी क़यादत भी कोयटा पहुंच गई। वजीर आजम नवाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ पहले सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने हमले में जख्मी होने वालों की अयादत की। वजीर दाखिला चौधरी निसार, वजीर आला बलोचिस्तान सनाउल्लाह ज़हरी,
और आला अस्करी और सिविल हुक्काम भी वजीर आजम के हमरा थे। सानहे में शहीद होने वाले 50 अफराद की नमाज जनाजा अदा की गई तो सिविल और अस्करी क़यादत एक सफ में खड़ी थी। शोहदा की नमाज जनाजा के बाद गवर्नर हाउस में आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में सानेहा कोयटा और सूबे की सिक्योरिटी के हवाले से मामलात पर गौर किया गया। वजीर आजम कोयटा में मसरूफ बाद शाम को इस्लामाबाद वापस पहुंच गए। वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार कहते हैं कि दुश्मन कमजोर और भाग रहा है मगर खत्म नहीं हुआ, जंग जारी है और जारी रहेगी। वाक़े के जिम्मेदारों का तयन करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रोज रोज मैयतें उठाकर लोग अब थक चुके हैं। इंसाफ इंसाफ की रट लगाने से कुछ नहीं होगा। इंसाफ वो होता है जो अमली तौर पर नजर आए। दुश्मन कमजोर हो चुका है मगर दुश्मन खत्म नहीं हुआ। हर वक्त अलर्ट रहना है, हर वक्त अलर्ट रहना है। ये जंग जारी है और जारी रहेगी। कि अब अलर्ट रहें। ये रोज रोज जनाजे और मैयतें उठाकर अब लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और सही फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। अगर कोई सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है या रूगर्दानी हुई है तो फिर जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ पब्लिक कार्रवाई होनी चाहिए। हर कोई इंसाफ तो करता है, इंसाफ के नाम पे पार्टियां भी बनी हैं, मगर इंसाफ वो है जो अमली तौर पर किया जाए और दिखाई भी दे। इमरान खान ने कहा है कि बलूचिस्तान में बार बार दहशतगर्दी होती है। वजीर आला बलूचिस्तान बताएं कि 30 अरब रुपए अमन व अमान पर कहां खर्च हुए। वजीर आजम ने जितने दौरे लंदन के किए अगर इससे आधे कोयटा के कर लेते तो हालात बेहतर हो जाते। बलूचिस्तान में भारतीय मदाखलत का मामला आलमी सतह पर क्यों नहीं उठाया जाता? कुलभूषण यादव का नाम अक़वाम मुत्तहिदा में क्यों नहीं लिया गया? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इजहार एकजहती के लिए कोयटा पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए इमरान खान ने एक बार फिर वजीर आजम पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने जितने लंदन के दौरे किए उससे आधे बलूचिस्तान के कर लेते तो हालात बेहतर होते। शहर की एजेंसी खास तौर पर रॉ, जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है कि रॉ की एक्टिविटीज हैं बलूचिस्तान में, जो जब जासूस पकड़ा गया तो क्या ये प्राइम मिनिस्टर को इंटरनेशनल फोरम पे नहीं उठाना चाहिए था? इमरान खान का कहना था कि बलूचिस्तान में बाहर की एजेंसियां ऑपरेट कर रही हैं। वजीर आला बलूचिस्तान बताएं कि 30 अरब रुपए अमन व अमान पर कहां खर्च हुए। 30 अरब रुपया, अगर 30 अरब रुपया लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च हुआ है तो मैं तो चाहता हूं कि सीएम जाके पार्लियामेंट को बताए कि किधर पैसा खर्च हुआ है। देखें ना, अगर पहले अटैक हो चुका था रिक्रूटमेंट सेंटर पे तो क्या उसके पर ध्यान नहीं रखना चाहिए था? उनका कहना था कि गलत जंग में शरीक होकर हम खुद पर अजाब लाए हैं। उन्होंने सवाल किया कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। आर्मी चीफ भी कहते हैं करप्शन और दहशतगर्दी का गठजोड़ है। नेशनल एक्शन प्लान पे सारी पार्टीज ने साइन किया हुआ है, क्यों नहीं वो इम्प्लीमेंट हो रहा? और नेशनल एक्शन प्लान में एक बहुत बड़ी बात की गई थी कि करप्शन और दहशतगर्दी का नेक्सस, जो आर्मी चीफ भी कहते हैं। बनी गाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने हुकूमत से पूछा कि कुलभूषण यादव का नाम अक़वाम मुत्तहिदा में क्यों नहीं लिया। नवाज शरीफ ने बलूचिस्तान का मामला आलमी सतह पर क्यों नहीं उठाया। वजीर आजम हर फोरम पर भारत का नाम क्यों नहीं लेते। कप्तान ने कह दिया, जब कुछ करते हैं दहशतगर्दी का खतरा हो जाता है, लेकिन याद रहे 2 नवंबर का एहतिजाज जरूर होगा। बड़ी खबर है वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुतालिक, जिन्होंने ट्विटर पर एक पैगाम जारी किया और इस पैगाम में उनका कहना था कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर हमला करता है। अफगानिस्तान से पेशावर और कोयटा पर हमले किए जाते हैं और इमरान खान इस्लामाबाद पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा कहना था वजीर दिफा का अपने एक ट्विटर पैगाम में। और उन्होंने साथ ही साथ ये सवाल भी किया कि क्या ये सब कुछ इत्तेफाकिया है। लेकिन नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ यानी वजीर दिफा को ये सवाल करना, ये बात करना काफी महंगा पड़ गया, क्योंकि इस बयान के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से कड़ी तनकीद सामने आई और उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में भी सियासत शर्म आनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ अपना अकाउंट, मिनिस्ट्री और हुकूमत सब कुछ खत्म कर दें। बिलावल भुट्टो ने ऐसा कहा और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मस्खरों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए और अपना काम किया जाना चाहिए।
ادھر عالمی برادری نے سانحہ کوئٹہ کی مذمت کی ہے۔ سعودی عرب، افغانستان، ایران، امریکہ، چین اور روس سمیت دیگر ممالک پاکستان سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی کا کہنا تھا کہ مشکل گھڑی میں پاکستانی عوام اور حکومت کے ساتھ ہیں، دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان سے مل کر کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں تعینات سعودی سفیر نے سانحہ کوئٹہ کی مذمت کی اور کہا کہ کچھ بھی ہو جائے پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رہے گا۔ چین نے بھی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور چینی وزارت خارجہ نے حملے میں شہید ہونے والے اہلکاروں کے لواحقین سے اظہار یکجہتی کیا۔ ایران اور افغانستان نے بھی واقعے کی مذمت کی ہے اور لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے بھی تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ سانحے پر دلی رنج و غم ہوا، امید ہے کہ مجرمان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ جرمنی اور فرانس سمیت دیگر ممالک نے بھی کوئٹہ حملے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اور ناظرین، اس سے پہلے جب ہم کوئٹہ حملے کی بات کر رہے تھے تو ہم نے آپ کو آگاہ کیا کہ وزیر داخلہ بلوچستان نے کل یہ کہا تھا کہ اس حملے میں شواہد یہ ملے ہیں کہ لشکر جنگی العالمی کے امیر ملوث ہے، اور اب ہمارے پاس یہ اطلاعات پہنچی ہیں کہ لشکر جنگی العالمی کے امیر صفدر یوسف کراچی میں موجود ہیں۔ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ صفدر خراسانی معاویہ، شاہ جی اور ذیشان کی عرفیت استعمال کر رہے ہیں۔ ملزم کی گرفتاری پر رینجرز نے 50 لاکھ روپے کا انعام بھی مقرر کر رکھا ہے۔ انتہائی اہم خبر ہے کہ کالعدم لشکر جنگی العالمی کے کراچی میں 2 سے 3 گروپ اس وقت سرگرم ہیں، اور کورنگی میں پولیس افسر کا قتل، ایف سی ایریا امام باغار پر دستی بم حملہ بھی اسی گروپ نے کیا۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے آج نیوز۔ ویلکم بیک اگین۔ ابھی آپ کو ایک اہم خبر دیتے ہیں کہ وفاقی وزیر خارجہ سعد رفیق نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ حکومت کو کان سے پکڑ کر یا طاقت کے زور پر اب کوئی نہیں نکال سکتا ہے۔ اسلام آباد میں تماشا نہیں لگانے دیں گے۔ ان کا کیا کہنا تھا، انہی کی زبانی سنیے۔ تماشا نہیں لگانے دیں گے، اسلام آباد کے 50 لاکھ شہریوں کو ہوسٹیج نہیں بنانے دیں گے، شہادتوں کی باتیں کرنے لگیں اور آپ کا ہم سکول بند کر دیں گے، ہم یعنی ہسپتال بند ہو جائیں گے، دفاتر سرکاری بند ہو جائیں گے۔ تو سرکاری دفاتر کسی کے باپ کے دفاتر ہیں، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہمیں طاقت کے ذریعے بھیج دے گا اور ہمارے بغیر خود حکومت چلا لے گا تو وہ اب نہیں ہو سکتا۔ ہم ایک بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، ہمیں کان سے پکڑ کے کوئی نہیں نکال سکتا۔ ہمیں کان سے پکڑ کے نکالنے کی کوشش ماضی میں کی گئی پولیٹیشنز کو، تو اس کا رزلٹ بھی مل گیا۔ اور اب خبر شامل کریں گے پشاور کے علاقے داؤد زئی سے، جہاں بارودی مواد کے 2 دھماکوں میں انسداد پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر مامور 1 پولیس اہلکار جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا۔ اسی بارے میں مزید بتائیں گے پشاور ہی سے آصف شہزاد۔ ایس پی رورل فرقان بلال کے مطابق انسداد پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ سڑک کنارے نصب بارودی مواد کے دھماکے میں 1 اہلکار نذیر شہید جبکہ لیاقت زخمی ہو گیا۔ ہماری ایک ناکہ بندی تھی جس میں 2 سپاہی موجود تھے جو کہ پولیو ٹیم کی پروٹیکشن کے لیے لگائی گئی تھی، لیکن نالے کے اس کے ساتھ ہی روڈ کے ساتھ ہی ایک نالا گزرتا ہے کچا، اس کے اندر 5 کلو بارود کے 2 ڈیوائس لگائے گئے تھے۔ فرسٹ جو ہے نا اس سے ہمارا ایک سپاہی شہید ہوا ہے۔ دھماکے کے بعد پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچی اور علاقے میں سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا، جس میں پولیس نے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار بھی کیا۔ تھوڑا سا ہمیں ایک بندے پہ شک گیا ہے جس کو وہ آن کال تھا، تو اس کو ہم نے انڈر انویسٹیگیشن رکھا ہے۔ ادروائز ایسے کوئی ایشو نہیں ہے کہ صرف ہمیں کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ اس کی کوئی انوالومنٹ تو نہیں ہے اس کے اندر۔ بم ڈسپوزل یونٹ نے جائے وقوع سے ملنے والی دوسری آئی ای ڈی کی نشاندہی کی۔ جیسے ہی بی ڈی یو اہلکار آئی ای ڈی کو ناکارہ بنانے پہنچے تو اس سے قبل ہی دھماکہ ہو گیا، جس میں 1 پولیس اہلکار زخمی ہوا۔ آصف شہزاد، آج نیوز، پشاور۔ اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب یونیورسٹی میں 22 سالہ طالبہ کی پراسرار ہلاکت معمہ بن گئی ہے۔ طالبہ کی لاش گرلز ہاسٹل کے کمرے میں لٹکی ہوئی ملی۔ لڑکی نے خودکشی کی ہے یا معاملہ کچھ اور ہے، پولیس کی تفتیش جاری ہے۔ رپورٹ کریں گے کامران راجپوت۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور کے گرلز ہاسٹل نمبر 5 میں مردہ حالت میں پائی گئی لڑکی اٹک کی رہائشی تھی اور جامعہ میں سپورٹس بیس پر ایڈمیشن کے لیے ٹرائل دینے آئی تھی۔ پنجاب یونیورسٹی کے ترجمان کے مطابق لڑکی کو ہاسٹل میں رکنے کی اجازت چیئرمین نے دی۔ پنجاب یونیورسٹی میں داخلے کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا اور اٹک سے اس کا تعلق ہے، اور آج صبح 12:15 بجے کے قریب انتظامیہ کو اطلاع ملی ہے کہ ایک لڑکی نے خودکشی کیا گرلز ہاسٹل نمبر 5 کے کمرہ نمبر 1 میں۔
गर्ल्स हॉस्टल में लड़की की मौत की इत्तला मौसूल होते ही तलबा भी एहतजाज के लिए गर्ल्स हॉस्टल पहुंच गए। तलबा की एक कसीर तादाद मौजूद है, लेकिन उनको जवाब देने और उनको मुतमिन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का कोई फर्द भी यहाँ मौजूद नहीं। यहाँ पे कोई मर्डर हुआ है तो हम तो यहाँ पे आ गए, लेकिन यहाँ पे जब आप आगे हमने मैडम से पूछा तो उनका कोई सुसाइड हुआ है, लेकिन वो लड़की गेस्ट है। इब्तदाई तहकीक के मुताबिक पुलिस ने वाक़े को खुदकुशी करार दिया है। ताहम मजीद तहकीकात के लिए लड़की की लाश पोस्टमार्टम के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। कामरान राजपूत, आज न्यूज़, लाहौर। रुख करेंगे कराची का, जहां केबल एसोसिएशन के अहदेदारान ने केबल ऑपरेटर्स पैमरा और पीबीए के माबैन ताल्लुकात बेहतर बनाने के अज़्म का अयादा करते हुए ये कहा है कि केबल को इंडस्ट्री का दर्जा दिलाने के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। कराची केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के इंतखाबात में शेख मोहम्मद हुसैन कराची केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए, जबकि वसीउद्दीन सदीकी सदर, सैयद अमीर अब्बास जनरल सेक्रेटरी, शेख आसिम रसूल फाइनेंस सेक्रेटरी और मोहम्मद अनवर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और आसिफ सूरी वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए। इमरान हैदर आबदी और गुफरान मुश्तबा ने कराची केबल एसोसिएशन के ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की। कराची की महरूमियों की बिना पर कराची केबल एसोसिएशन का क्याम अमल में लाया गया। हमारा मकसद कराची के तमाम केबल ऑपरेटर्स के मसाइल को हल करना और आने वाले मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना। चेयरमैन शेख मोहम्मद हुसैन मुंतखब ओहदेदारान ने केबल ऑपरेटर्स की फलाह बहबूद के अज़्म का अयादा किया। और अब यहाँ बोलेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए आज न्यूज़। वेलकम बैक अगेन। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि सियालकोट में वर्किंग बाउंड्री के चपरार सेक्टर में भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला वक्फे से जारी है और भारतीय जारियत के नतीजे में 2 नौजवान शहीद जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। दूसरी जानिब भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को दफ्तर खारिजा तलब करके एहतजाजी मरासला हवाले कर दिया गया है। सियालकोट की वर्किंग बाउंड्री पर भारत की इश्ताल अंगेजी और जाहिरियत बदस्तूर जारी है। चपरार सेक्टर में भारतीय फोर्सेज ने दिन भर फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला जारी रखा। भारतीय फायरिंग के नतीजे में 22 साला वक्कास और 30 साला इमरान शहीद हो गए। फायरिंग से वक्कार, बुशरा बीबी और आशिक भी जख्मी हुए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए CMH सियालकोट मुंतकिल कर दिया गया है। इतवार और पीर की दरमियानी शब भारतीय फोर्सेज ने सियालकोट के चपरार, बजवात और हरपाल सेक्टर में बिला इश्ताल फायरिंग और गोलाबारी की, जिसके नतीजे में 1 साला बच्ची इनाया समेत 2 अफराद शहीद हुए थे। 2 रोज के दौरान भारतीय फौज की फायरिंग से 4 अफराद शहीद जबकि 16 अफराद जख्मी हो चुके हैं। और अब खबर